ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನಿಗೆ, ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಗತ್ವಮಾನ ದೇವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಓ ಯಾಕೋಬನ ದೇವರಿಗೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರಿಗೆ, ಈಸಾಕನ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅರ್ಪಿಸು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದನ್ನ ಬರೀ ನೋಡಬೇಡಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣಿಕನಾದ ತಂದೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಿತೃಗಳಾದ ಅಬ್ರಹಾಂ, ಇಸಾಕ್, ಯಾಕೋಬರ ಮಹೋನ್ನತ ಏಕ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಆತನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ, ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಕುಲ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರು, ಓ ಜೀವ ನಾಯಕನಾದ ದೇವರು. ಅಪೋ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಹಿಮೆ ಕರ್ತನಿಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ, ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಡಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನೇ, ಒಳ್ಳೆಯವನೇ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ. ಆಮೆನ್. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ
ನಿಮ್ಮಂತ ತಂದೆ. ಹೃದಯದ ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ತಂದೆ. ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣಾಮಯನೇ ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಕರುಣಾಮಯನೇ ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಇಸಾಕನ ದೇವರ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ. ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ஹalleluya. நன்மைகளை செய்த என் இயேசு ராஜாவும் நான் இருப்பதும் நிர்மூலமாகாததும் கர்த்தருடைய சுத்த கிருபை. ஹalleluya. அவர் எங்களுக்கு ரட்சகர். அதனால அவரை துதித்து பாடலாமா, அவரை உயர்த்தலாமா? கைகளை தட்டி ஹalleluya. Praise the Lord. Glory Lord. நன்றி அப்பா. Praise the Lord. Glory to Lord. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಆண்டವರೇ, ಮಹಿಮೆயின் ರಾಜಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಮರಣ ಪಳ್ಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ ನಡೆந்தாலும் நான் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். யாக்கோபின் தேவன் எங்களுக்கு உயர்ந்த அடைக்கலம் என்று சொன்னாரே தாவீது. ஆமென். சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது பல நன்மை செய்த இயேசுவுக்கே நன்றி 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 என்று சொல்லி நான் துதிப்பேன் நாள்தோறும் ஒன்றுமே. நன்றி 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 என்று சொல்லி நான் துதிப்பேன் நாள்தோறும் ஒன்றுமே. நன்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது பல நன்மை செய்த இயேசுவுக்கே நன்றி 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 என்று சொல்லி நான் துதிப்பேன் நாள்தோறும் ஒன்றுமே. நன்றி நன்றி நன்றி
என்று சொல்லி நான் துதிப்பேன், நாள்தோறும் போற்றுவேன். எத்தனை நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தார், ஏராளமாய் நன்றி சொல்வேன். எத்தனை நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தார், ஏராளமாய் நன்றி சொல்வேன். அத்தனையும் நினைத்து நினைத்து நான் துதிப்பேன், ஆண்டவரை போற்றுவேன். அத்தனையும் நினைத்து நினைத்து நான் துதிப்பேன், ஆண்டவரை போற்றுவேன். நன்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது, பல நன்மை செய்த இயேசுவுக்கே நன்றி 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 என்று சொல்லி நான் துதிப்பேன், நாள்தோறும் போற்றுவேன். நன்றி 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 என்று சொல்லி நான் துதிப்பேன், நாள்தோறும் போற்றுவேன். மரண பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்கும் போதெல்லாம் பாதுகாத்து வந்தீரையா. மரண பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்கும் போதெல்லாம் பாதுகாத்து வந்தீரையா. மீண்டும் ஜீவனை கொடுத்து எனக்கு வாழ வைத்தீரையா. மீண்டும் ஜீவனை கொடுத்து எனக்கு வாழ வைத்தீரையா. நன்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது, பல நன்மை செய்த இயேசுவுக்கே நன்றி 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 என்று சொல்லி நான் துதிப்பேன், நாள்தோறும் போற்றுவேன். நன்றி 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 என்று சொல்லி நான் துதிப்பேன், நாள்தோறும் போற்றுவேன். தேவன் அருளிய எண்ணி முடியாத ஈவுகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். தேவன் அருளிய எண்ணி முடியாத ஈவுகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். அளவில்லாத அவர் கிருபைகளுக்காய் ஆயுள் முழுது ஸ்தோத்திரம். அளவில்லாத அவர் கிருபைகளுக்காய் ஆயுள் முழுது ஸ்தோத்திரம். நன்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது, பல நன்மை செய்த இயேசுவுக்கே நன்றி 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 என்று சொல்லி நான் துதிப்பேன், நாள்தோறும் போற்றுவேன். நன்றி 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 என்று சொல்லி நான் துதிப்பேன், நாள்தோறும் போற்றுவேன். நாள்தோறும் போற்றுவேன், நாள்தோறும் போற்றுவேன். மரண பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்கும் போதெல்லாம் பாதுகாத்து வந்தீரையா. மரண பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்கும் போதெல்லாம் பாதுகாத்து வந்தீரையா. மீண்டும் ஜீவனை கொடுத்து எனக்கு வாழ வைத்தீரையா. மீண்டும் ஜீவனை கொடுத்து எனக்கு வாழ வைத்தீரையா. நன்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது, பல நன்மை செய்த இயேசுவுக்கே
ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಆತನನ್ನೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ದೇವ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ರಾಜ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡಿ ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿಯ ನಾವು ಹೊಂದುವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಘನಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಏಸಯ್ಯ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವನಪ್ಪ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ನೀನು ಮನಮರಗುವ ದೇವರು. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೇ. ನಿಮ್ಮಂತ ದೇವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಸದಮಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಸೈನ್ಯಗಳ ಕರ್ತನು, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ದೇವರು ನೀನು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ ದೇವರು ನೀನು. ಸರ್ವಾಧಿಪತ್ಯವೂ ನಿಮ್ಮದೇ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾವಿದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ದೇವಕುಮಾರನೇ, ತಂದೆಯ ಎದೆಯಿಂದ ಬಂದವನೇ, ತಂದೆಯ ಏಕಪುತ್ರನಾದವನೇ, ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ, ಇದ್ದವನು ಇರುವಾತನು ಬರುವಾತನು ಆದ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸಪ್ಪ, ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ. ದೇವಾ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ರಾಜ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ ಹೊಂದುವೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ ಹೊಂದುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನೇ, ನಮ್ಮ ಸಂತೈಸುವ ತಾಯಿಯೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನೇ, ನಮ್ಮ ಸಂತೈಸುವ ತಾಯಿಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ದಯೆ ಕರುಣೆ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಕಿರೀಟವು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ದಯೆ ಕರುಣೆ ಸಾಕೆ ನಗೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಕಿರೀಟವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮಯ ರಕ್ಷಕನೇ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಾಪ್ತನೇ, ನಮ್ಮಯ ರಕ್ಷಕನೇ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಾಪ್ತನೇ. ಬೇರೆ ಆಸೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ರಾಜ, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ದೈವವು. ಬೇರೆ ಆಸೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ರಾಜ, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ದೈವವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ದರ್ಶನ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಕಲಿಸು. ದರ್ಶನ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಕಲಿಸು. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವ ಕಟ್ಟಲು ನಾನೊಂದು ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಗಿ
உம்மையே நானே Praise the Lord Jesus. Thank you, Lord, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರು ನೀನು, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನೆ, ಗ್ಲೋರಿಫೈ thy name. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತೇವೆ. Hallelujah. Father, I love you. Amen. ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಗ್ಲ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ.
Lord, we glorify thy name. Glorify thy name. Oh, Stotra Raja. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Worship the Lord. Praise you, Jesus. ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ, ಮಹತ್ವ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಯು ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. துதிக்கு பாத்திரரே, மகிமே ராஜாவே, சாரோனின் ரோஜாவே, பள்ளத்தாக்கின் லில்லி, அழகில் சிறந்தவரே, லில்லி புஷ்பமே, உம்மை ஆராதிக்கிறோமே சம்மா. Lord, we worship you, Lord. Father, we worship you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Oh, Riabaleke, Miriamandeke, Samabala Badalora Babalanda, Yesabale, Shima Balaranda Baba, Rababala Shigara Mananda Baba, Urima Baba de Shandaraba, Marta Kabala Bala Shema Baba, Urababala Senda Ro, Eva Roda Malamasema Ro Kabale Bado, Eva Babala Baba. We love you, Lord. Ishima Baba do, Ishama Baba Landa Baba, Urama Baba de Shandaraba Baba. We thank you, Jesus. Sotra Yesube. Na ನಂಬುವಾತನೇ ನೀನೆ ನಂಬಿಕಸ್ತನೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಓ
ಆತನೇ, ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೆ ನಂಬಿಕಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ, ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೇ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವೇ. ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ, ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೇ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೆನ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ, ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಾಗ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಿದಾದ್ರೆ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಸದಾಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಾವು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಕಲ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾರುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನೀ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಸಂತೈಸುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ನಮಗೆ ಆಧಾರವೂ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ತಾನೇ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ನಮಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಜೀವವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೇಳುವಂತ ನೋಡುವಂತ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ನಾಮವು ಮಹಿಮೆಯಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ದೇವ ಜನಗಳೇ, ಕೀರ್ತನೆ 57 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಭಾನುವಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವೇದ ವಾಕ್ಯ. ಸಂಗೀತ 57 1ನೇ ವಚನ. ದೇವರೇ ಕರುಣಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು, ನೀವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನವಲ್ಲವೇ? ಆಪತ್ತುಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುವ ತನಕ ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮರೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಆಮೇನ್. ದಾವೀದನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಸಾಮುವೇಲ 24:3 ಸೌಲನು ದಾವೀದನನ್ನ ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ
ಆ ಗುಹೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಸೌಲ ಮತ್ತು ಆತನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾವೀದನು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ಅಥವಾ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಬರೆದಂತ ಕೀರ್ತನೆಗಳೆಲ್ಲ ಆತನ ಆಪತ್ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅವನು ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಬಂದಂತ ಕೀರ್ತನೆಗಳೇ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾಗಿರುವಂತ ಕೀರ್ತನೆಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕೀರ್ತನೆ ಇದು. ಅವನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರೀತಾನೆ, ದೇವರೇ ಕರುಣಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು, ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನವಲ್ಲವೇ. ಆಪತ್ತುಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುವ ತನಕ ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮರೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮರೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬೈಬಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಓ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿಟಿ ಫಾರ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು. ಐ ವಿಲ್ ಹೈಡ್ ಬಿನೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಕೆಳಗೆ, ದ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಚಂಡಮಾರುತನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಆಗಿ ಹೋಗುವ ತನಕ ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮರೆಯನ್ನು ನಾನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾವೀದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಬಿ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಷಿಯಸ್ ಟು ಮೀ ಓ ಗಾಡ್, ಬಿ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಷಿಯಸ್ ಟು ಮೀ. 2 ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಕರುಣಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಸಿಯಸ್ ಟು ಮೀ ಓ ಗಾಡ್, ಬಿ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಸಿಯಸ್ ಟು ಮೀ, ಫಾರ್ ಮೈ ಸೋಲ್ ಟೇಕ್ ರೆಫ್ಯೂಜ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯು. ರೆಫ್ಯೂಜ್, ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಆಶ್ರಯ, ಒಂದು ನಿನ್ನ ನೆರಳು, ಇನ್ನೊಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನನಗೆ. ಇನ್ ದ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಐ ಟೇಕ್ ರೆಫ್ಯೂಜ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಕ್ಯಾಲಾಮಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್. ಒಂದು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಹೋಗುವ ತನಕ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ದೇವರ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಸತ್ತಿರೋದನ್ನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಆದ್ರೂ ಏನು? ಒಂದನೇದಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕುವಂಥದ್ದು, ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಂಬುವಂಥದ್ದು, ದೇವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ನಡೆದಂತ ವಿಷಯ ನಮಗೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ವಾ? ಸತ್ಯವೇದ ನಡೆದಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಜನಗಳು ಕೂಡ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತ ಹಡಗು ಒಡೆದೋಯ್ತು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನಿಗೂ ಬಂತು, ಅವನು ಕೂಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ತಲುಪಬೇಕಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ರು, ಒಂದು ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡದ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ದ, ಆಪತ್ತುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ತ ದೇವರು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿದ್ದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೌಲನಿಗೂ ಬಂತು, ಆಗ್ಲೇಬಾರದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆಯಿತು. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅವನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ದ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಭಯ, ಭೀತಿ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಕೋಲಾಹಲ, ಗಲಿಬಿಲಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಯನೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದೇ ಹೊರತು ನೀವು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಭಯಭೀತರಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ನಿನಗೂ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನೇಕರು ಭಕ್ತರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ದೇವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗೋಣ. ದೇವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆಮೇಲೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವತಃ ಆ ದೇವರ ಆತ್ಮನನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಆತ್ಮನನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸತ್ಯವೇದ. ಆತನ ರೆಕ್ಕೆಯ ನೆರಳು ಎಂಬುದಾಗಿ அவருடைய அந்த சட்டையின் நிழல் என்று சொல்லும்போது அது பரிசுத்த ஆவியை எங்களுக்கு கூறுகிறது. ஆமே, பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு எப்போதும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார். தேவ வசனம் சொல்லுகிறது அவர் எங்களுக்கு தேற்றிரவாளன். The Bible says he is our comforter and our counselor and our helper. ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲ ರೆಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ದೇವರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಿ. ಕೀರ್ತನೆ 91:4 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕೀರ್ತನೆ ಸಂಗೀತಂ 91:4 ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು, ಆತನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ಆತನ ನಂಬಿಕಸ್ತಿಕೆಯು ನಿನಗೆ ಗುರಾಣಿಯೂ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾನಂತೆ ದೇವರು. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುವಂತ ದೇವರ ಆತ್ಮನು, ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ದೇವರ ಆತ್ಮನು. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ನಡೆಸುವಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ್ಲೂ ಬರುವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ನಡೆಸುವಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮ ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಷಾಯ 26:20 ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಏಷಾಯ 26:20 ನನ್ನ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕದ ಮುಚ್ಚಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ದೇವರ ಕೋಪ ತೀರುವ ತನಕ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನನ್ನ ಜನರೇ ಅಂತಾರೆ ದೇವರು. ಚೂಸನ್ ಪೀಪಲ್, ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನಾಂಗ. ಆಮೇಲೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಪಟ್ಟ ಜನங்களுக்காக ஆண்டவர் பேசுகிறார். ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯೊಳಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕೋಣೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕದ ಮುಚ್ಚಿರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂತಾರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಕದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮರೆಯನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಿಮಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗವಾಗ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾವು ಅನೇಕ ಸತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತಿರ್ಗಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ಬೇಡ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಲಿ. ಅವಾಗವಾಗ ಹೆವೆನ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು? ಸ್ತುತಿಸಿ, ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ, ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ದೇವರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಇದು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಿಸಿ, ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಿಸುವಂಥದ್ದು, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲ ಹೆವೆನ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಲಿಂಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದರಿಂದ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ದೇವರ ಕೋಪ ತೀರುವ ತನಕ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ದೇವರ ಕೋಪ ತೀರುವ ತನಕ ಅವಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅದೆಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಜನರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ಅವರೆಂಗ್ಲೇ ಅழைக்கிறார். ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕೀರ್ತನೆ 63:7 ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಾವಿದ ಬರೀತಾನೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ, ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಘೋಷ ಮಾಡುವೆನು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಘೋಷ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನ ರೆಕ್ಕೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದವಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ತಿನ್ನುವುದು ಕುಡಿಯುವುದು ಅಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ಆನಂದವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಆಲ್ವೇಸ್
depend upon the Holy Spirit. Let Holy Spirit envelop you with His power. பவித்திர பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை ஆளுகை செய்யட்டும், உங்களை ஆழ்ந்து கொள்ளும் டைம் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை சுத்திலும் இருக்கும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. Thank you Lord. பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்படுங்கள். தாவீது சொல்கிறார், உண்மையாகவே நீ எனக்கு சகாயகர், தேற்றிரவாளன். உன்னுடைய ரெக்கையின் நீ செட்டையின் நிழலே நான் ஆனந்த கோஷம் செய்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். ஆமென். ಸಂಗೀತಂ 63:7 ಕೀರ್ತನೆ 17:7 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆ. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟವರಿಗೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಾವೀದ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಬರುವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ. ನಾನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಪರ್ವತಗಳನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಮೆನ್. ಸಂಗೀತ 17:7. ಆಮೆನ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಡುತ್ತೆ, ದೇವರೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿರುವ, ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ದೇವರಲ್ಲಿ. ಯೇಸೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ? ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಲೋಕವೇ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆಯುಸ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಆತನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ 139ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡೈನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡೈನ್. ಎಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯಿಕಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆಮೇನ್. ಆದ್ರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ನೋಡ್ರಿ. ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆ, ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುವರು. ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಲಗಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಿಂಹಾಸನವಿದೆಯಂತೆ. ದೇವರ ಸೇಫರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾನು ಆಕಾಶ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯ ರಕ್ತವಿದೆ. ಆಮೆನ್. ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾದ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಬನು ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಅವನು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನೋ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳ ಮೇಲೂ ಮನೆಯ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾದ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನ ಮಾತಾಡಿ. ಆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯತ್ವಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಬಲ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅರಿವಾಗಬೇಕು. ಅರಿತುಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯತೆ ಅವರುಗಳು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಸತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಿಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಸೈತಾನನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾತನು ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಆತನ ಆ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಷೇಮವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾವೀದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. தேவ ஆட்டுக்குட்டி ரத்தத்தை உங்களுடைய குடும்பத்துக்கு ஒரு நாள் பேசுங்க. அந்த ரத்தத்தில வல்லமை இருக்குது. அந்த ரத்தம் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு. ஆமென், ஆமென், ஹல்லேலூயா. ಕೀರ್ತನೆ 36 7ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕೀರ್ತನೆ ಸಂಗೀತ 36:7 Psalm 36:7 ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಜನರು, ದೇವದೂತರು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಆಮೆನ್. ಎವರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ದ ಶೆಲ್ಟರ್. எல்லாரும் உன்னையே அவர் தங்களுக்கு ஆಶ್ರಯமா வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ಯಾರು? ಜನರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವದೂತರು ಅಂತಾನೆ ದಾವೀದ. ದೇವದೂತರು, ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಸಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ದೇವರು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ 2 ಕೊರಿಂಥ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅದನ್ನ ಬೆನಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅಂತ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ? ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ರೆಕ್ಕೆಯ ನೆರಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪತ್ಕಾಲಗಳು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಕೀರ್ತನೆ 61:4 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಂಗೀತಂ 61:4 ಸ್ಯಾಮ್ 61:4, ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮರೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ತವಕ ಪಡುತ್ತಿರುವೆ. ಆಮೆನ್. ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಗುಡಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬರ್ನೆಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಟ್ಯಾಬರ್ನೆಕಲ್. ಆಮೇನ್. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬರ್ನೆಕಲ್ ಮಂತ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬರ್ನೆಕಲ್. ಸ್ಥಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಸ್ಸಾನ್, ಅಥವಾ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸ್ ಓವರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಟ್ಯಾಬರ್ನೆಕಲ್, ಗುಡಾರ ಪಂಡಿಗೆ. அந்த ಮಾಸத்திலே ಯೇಸು ಪರಂದು ಬಂದಾರ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಗುಡಾರದ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಟ್ಯಾಬರ್ನೆಕಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿವಸದಲ್ಲಿಯೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಟ್ಯಾಬರ್ನೆಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ಗುಡಾರ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಗುಡಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಗುಡಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲ ಈ ಆಲಯವನ್ನ ನೀವು ಒಡಿರಿ, ಇದು 3 ದಿವಸ ನಾನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅಂದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಒಂದು ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಹೊರಗೆ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿರ್ಲಿ. ನಾವು ಪರಲೋಕ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು. ನಾವು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತವರು. ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರವಗಳು ಉಂಟು, ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಉಂಟು, ಕಣ್ಣೀರು ಉಂಟು. ನಾನು ನಿಮ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕರ್ತನು. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೀರ್ತನೆ 13:5 ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹರ್ಷಿಸುವುದು. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಗೀತಂ 13:5, அளவில்லாத அன்பு, அழிந்து போகாத அன்பு, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎವರ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಲವ್. ಕೀರ್ತನೆ 125:1 ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಾವಿದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಂಗೀತಂ 125:1 ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ 125:1, ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿರುವವರು ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದಂತಿರುವವರು, ಅವರೆಂದಿಗೂ ಕದಲದೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವವರು. ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ. ಭೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ನಮ್ಮ ನಡೀತಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಅದು ನೋಡಿದ ಭಯನೇ ಆಗ್ತದೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಕರ್ತನಾಗಿರಲಿ, ನನ್ನ ಭರವಸೆ ದೇವರಾಗಿರಲಿ. ಏನೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ದೇವರಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕದಲೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಹಾಗೆ. ಪರ್ವತ ಯಾವ ರೀತಿ ಕದಲೋದಿಲ್ವೋ ನಾವು ಕೂಡ ಕದಲೋದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದೇ ಇರಲಿ. ನಾವು ನಂಬಿರುವ ಆತನು ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நாங்க நம்பியிருக்கிற தேவன் உண்மையானவர். அதனாலே நீங்கள் சோர்ந்து போகாமல் கர்த்தர் மேலே நீங்கள் பாரத்தை வைத்து விடுங்கள். ஹalleluya. ದೇವರ ವಾಕ್ಯತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮುಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ 5:10 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಲಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಲಿ. ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದರು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತಾಯ 24:22 ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇವರ ಭಯಂಕರವಾದ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ
ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ದಿನಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕಟಣೆ ವೆಳಿಪಡಿಸಲು ವಿಶೇಷ 21:4 ಪ್ರಕಟಣೆ 21:4 ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇವರು ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವನು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ದುಃಖವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಂಕಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನೋವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟವು ಎಂದು ನುಡಿಯಾಯಿತು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ನನ್ನ ದಾವೀದ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ತಿರುಗಾ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೇನೆ, ಆಪತ್ತುಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುವ ತನಕ ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮರೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಕಲವನ್ನೂ ಅರಿತಂತ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನ ನಾವು ಕರ್ತನೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡುವಂತ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ. ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿಗಳು, ಭೀತಿಗಳು, ಭಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಪಡಿಸುವಂತೆ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ಓ ರಿಯಾಹಂದೆ ಬೋ ಶೇಕಿರಿ ಬಾಲಿ ಬೋ ಶೀಖ ಮಾಂತೆಕೆ ಸೀಖ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಿನ್ನ ಜನಗಳನ್ನ ಗುಣ ಮಾಡಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಪಡಿಸಲಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿದ್ದೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಂಬಿರುವ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡವಿರಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. ಆಮೇನ್. God bless you. ಆಮೇನ್.